the hands of a group of 9 French noblemen. These noblemen became known as the Knights Templar. The word cabal, meaning a group who conspire together, comes from the word Kabbalah. One such cabal, who were to later inspire a whole armada of black magic cults and Freemasonry, were the so-called Knights Templar. They laughingly called themselves the Poor Knights of Christ, but these men were far from poor. They deliberately styled themselves as monks so that they could go about their Luciferian Kabbalistic studies and conduct business without being taxed nor arouse suspicion from the Vatican. The Kabbalistic higher secrets of ritual sodomy, the evil eye, chanting incantations, necromancy, blood sacrifice, and invoking the fallen angels in service to Lucifer fascinated the French Knights Templar. They realized that the Kabbalah originated in Palestine, and once they had realized that the Kabbalah was the key to untold spiritual magical power, they cunningly planned a bloody crusade to Palestine in order to search for more Kabbalistic and magical artifacts. They eventually discovered and looted the Temple of Solomon. Solomon was a biblical magician king who is accredited with inspiring large parts of the corpus of works we now know as the Kabbalah. The Knights Templar arrived in Palestine with one main goal: to stop the Muslims from gaining any knowledge about the Kabbalah. Knights Templar, once they had discovered the magical teachings of the Kabbalah, were dedicated utterly to destroying its origins so that they might hold its secrets exclusively. After 200 years of Kabbalistic magic and bloodthirsty crusades, wantonly murdering children, women, and engaging in ritualized sodomy, the French Knights Templar were rounded up, tortured, and executed. Many confessions told of the Knights Templar monks ritually sodomizing each other, invoking evil spirits, and implanting these spirits into animals such as cats. Various black magic artifacts were confiscated from castles owned by the Knights Templar, including silver caskets containing desiccated heads and skulls. The Knights Templar referred to these heads as Baphomets. They were placed at the center of a round table. Templars would then conduct a seance invoking the spirit of Lucifer to speak through the head. The most damning information exposed them as anti-Christs. Several Knights Templar confessed that the image of Jesus was spat upon and trampled during Kabbalistic rituals, a satanic tradition which is still practiced to this day at lodges of the Ordo Templi Orientis, which was once headed by Aleister Crowley. Many Knights Templar bribed their way out of prison and escaped to Scotland and the Mediterranean island of Malta. They first renamed themselves the Sovereign Knights of Malta, and then, after establishing trade routes to North America long before Christopher Columbus, they re-emerged in Scotland, calling themselves Freemasons. All versions of Freemasonry, Rosicrucianism, the Skull and Bones, the Palladian Rite of Freemasonry, Co-Masonry, Scottish Rite Masonry, the Ku Klux Klan, and Crowley's Ordo Templi Orientis are derived from the original
Kabbalistic rituals of the Knights Templar. Is a global network of witch covens, black magicians and Freemasons. They use a secret code of numbers and words to communicate the plan to one another. They hold rituals right in the heart of the British Parliament and Washington, D.C. The Illuminati have designed the United States as the headquarters for their barbarous plan to bring about the apocalyptic prophecies of the Antichrist. I have a lot to respond except for the fact that I am past master of my lodge and a Freemason, and I'm very proud of the fact. And I think it's interesting to listen to a debate that says that points toward Freemasonry as an occult when 36 of the 50 signers of the Declaration of Independence, all of the generals in Washington's army, and everyone who participated in the Revolutionary War were basically Freemasons. And if you look at how the foundation of the country was put together, it's on Masonic principles. So I think it's certainly an interesting debate that's probably not appropriate in this public forum, but I would certainly encourage people that have a different viewpoint to study the Freemasonry organization more closely. على وجه الدقة متى بدأت الماسونية. يقول الماسونيون إن أسرار المهنة وصلت إلى إنجلترا عام 926 ويفتخرون بمن يسمون فرسان الهيكل. هو تشكيل عسكري على أساس ديني شارك مع الصليبيين في محاربة العرب المسلمين. الفارق أن الصليبي كان يأتي لعام أو لنصف العام ثم يغادر، أما فرسان الهيكل فقد أتوا إلى بلادنا بنية البقاء حتى الموت، مسؤولين فقط أمام أستاذهم الأعظم. هدفهم الأول المسجد الأقصى، حيث يعتقدون أنه بني تماما فوق هيكل سليمان إن كان لهذا وجود. هيكل سليمان
من وجهة النظر اليهودية يرون أنه معبد لسليمان اغتصبه المسلمون، ومن وجهة النظر الإسلامية وهو الحق الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أصلا وتكلم به العادلون من اليهود كما سيأتي، أن المكان الذي فيه المسجد الأقصى اليوم هو مكان معظم مقدس. هذا المكان بني مسجدا لله تعالى من القديم، لذلك في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم قال أبو ذر: يا رسول الله، أي مسجد في الأرض كان أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. وأرجو أيها الأحبة الكرام أن تحفظوا هذه المعلومات لأنها مهمة. أنت قد تناقش أي شخص، خاصة اليوم مع انتشار النقاشات من الإخوة الكرام من خلال الإنترنت وغيره، ينبغي أن تكون المسائل الشرعية حاضرة في الذهن. قال أبو ذر: يا رسول الله، أي مسجد في الأرض بني أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. فقال أبو ذر: يا رسول الله، فكم كان بينهما؟ قال: بينهما 40 سنة. والحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح بلا شك. بين إبراهيم وبين سليمان أكثر من 963 سنة، يعني قرابة 1000 سنة بين إبراهيم وبين سليمان. سليمان جاء متأخرا أصلا عن إبراهيم ب1000 سنة، وهذا يقر به القوم أنفسهم ويجمعون أن سليمان جاء بعد إبراهيم عليهما جميعا أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم لما بنى المسجد الحرام كان المسجد مبنيا من قبل، بنته الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول مسجد بني المسجد الحرام، يعني بنته الملائكة، وبعده ب40 سنة بني المسجد الأقصى. قيل بنته أيضا الملائكة، قيل بنته أيضا الملائكة. إذا المسجد الأقصى بني أصلا من القديم قبل أن يوجد سليمان أصلا، حتى ما يقول اليهود أصلا المسجد الأقصى مبني على أنقاض هيكل سليمان، نقول أصلا من قبل سليمان مبني المسجد الأقصى. اليهود اليوم يقولون نريد أن نعيد بناء هيكل سليمان. هم يعتقدون اليهود أنهم إذا بنوا هيكل سليمان وتم البناء لهيكل سليمان خرج المخلص لليهود. المخلص لليهود هو المسيح الدجال. هذا في اعتقادهم اليوم إلى الآن، يعتقدون ذلك وتجده في كتبهم. ولو سألت بعض حاخاماتهم وكبار علمائهم لوجدت أنه يقر بذلك ويسوق لك نصوصا عليه. أضيف لأقول بأن هناك أيضا رسالة أرسلت في أوائل صيف العام 68 بعد سنة ونيف من احتلال القدس من قبل العدو الإسرائيلي، من قبل ماسوني أمريكي اسمه فريدي تيري. فريدي تيري هذا أرسل رسالة للشيخ أو السيد روحي الخطيب أمين أوقاف القدس الإسلامية، وفي هذه الرسالة يطالبه أن تباع لهم أوقاف المسلمين وأرض المسجد الأقصى يقيموا عليها الهيكل المزعوم. وبذلك يكون الماسوني تريدي فيري قد ذهب أبعد من إعلانية اليهود، رغم أنهم يضمرون ذلك، لكن هو أعلن هذا الكلام. وهذا معناه أن هناك التقاء كامل بين اليهودية وبين الصهيونية وبين الماسونية. تمتزج أنغام الأناشيد الدينية اليهودية بهدير الطائرات الإسرائيلية. ليست هذه الصور مشاهد حية لعدوان صهيوني آخر، إنما سيناريو افتراضي لهجوم جوي على المسجد الأقصى. الشريط الذي يوزع بين اليهود في مناسبات اجتماعية هو من إنتاج جماعات متطرفة في محاولة منها لإنشاء جيل يضع نصب عينيه هدم الأقصى. فبحسب النبوءات اليهودية يجب أن يبنى كنيس الخراب فوق أنقاض الأقصى، ويعتبر الحاخامات أن الآخرة لا تتم إلا بعد تدمير المسجد الأقصى. في أولى مشاهد التسجيل يظهر الحرم القدسي مصورا بواسطة طائرة، ثم تقصفه طائرات عسكرية وتدمره كليا. وفي مشهد آخر تظهر صور للهيكل يحتل مكان الأقصى.
ردود فعل مرحبة تسجل في أوساط المتطرفين اليهود الذين يقولون إنهم يتمنون لأبنائهم أن يصبحوا طيارين ليقوموا بقصف المسجد. وليس مستغربا أن يتزامن بث هذا الشريط مع استمرار المخططات الإسرائيلية التي تمس يوميا بحرمة الأقصى من خلال حفر الأنفاق وبناء الهياكل في محيطه، هذا إضافة إلى الاقتحامات شبه اليومية له. الآن التحذير جدي، وهو قرب انهيار المصلى المرواني الملاصق للمسجد الأقصى. بعضنا يقول شيخ ما راح ينهدم. أنا أقول الآن التحذيرات ليست فقط من منظمة المؤتمر الإسلامي، لا، الآن حتى اليهود وبعض الإسرائيليين هم الذين يصرحون بأن أجزاء من المسجد الأقصى سوف تنهار قريبا. حفروا الأنفاق، حاولوا بعمل إنشاءات بالقرب من هذا المصلى بأدوات بناء كثيرة، تصدع البنيان وتشقق. أنفاق كثيرة الآن تحت هذه المصليات، فقط ينتظرون لو زلزال ضعيف لهدم جزء كبير من هذا المسجد الأقصى. مو زلزال، بعض العلماء الآن يقول أمطار غزيرة ينهدم جزء كبير من المسجد الأقصى، المسجد الذي تشد الرحال إليه، مسجد تعلق قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم به، فأذن الله له أن يصلي به وجمع الأنبياء له فيه، مسجد حنت إليه قلوب الصحابة وسالت من أجله جثث الشهداء ودماؤهم، وفتحه عمر بن الخطاب وأذن فيه بلال، وتجمع الأصحاب فيه باكين مرددين الله أكبر الله أكبر. أما اليوم انظروا للأوغاد ماذا فعلوا وماذا سيصنعون. سيتحطم كل حلم أسود للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يسعى إلى تهويد القدس وإلى بناء هيكل أسطوري مزعوم كذاب على حساب المسجد الأقصى المبارك. فتحية لكم وتحية لنشيدتكم الدائمة الشامخة التي باتت تردد من هون، من مهرجان الأقصى في خطر إلى ساحات المسجد الأقصى. لا زلنا نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى. الرسالة الثانية. لذلك يا أهلنا من هون أقول لكم: من يلبي نداء القدس
من يلبي نداء المسجد الأقصى؟ من منكم يقف ويقول لبيك يا قدس ولبيك يا أقصى؟ نحن قادمون يا قدس، نحن قادمون يا أقصى. نعم، بالروح بالدم نفديك يا أقصى. نحن في المسجد الأقصى، ولكن ليس تحت عنوان الأقصى في خطر، بل تحت عنوان الأقصى في مصر.